वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम स्टेफी मास है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अत्तोवाल हुशियारपुर विखे पढ़ा रही हूँ। आज का साडा टॉपिक है क्लास 12th का यूनिट 3 का फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कंसैप्ट की है। कंसैप्ट असीं इहदे विच की समझांगे। लर्निंग का मतलब की हुंदा है सीखना। डेफिनेशन की है दी। Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes, and preferences. जिस विच साडे कोल की है कि लर्निंग असी सीखना की है। सीखना ये साडा लाइफ लॉन्ग प्रोसैस है। असी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हाँ। कोई भी परिस्थिति होवे सानू उस तो कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलता है। चाहे साडे नाल कोई घटना ही वापरी क्यों ना होवे, असी उस तो भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस लैंदे हाँ। इहो मतलब हुंदा है लर्निंग दा। उस दे नाल ही साडे जीवन विच कोई भी चेंज आउंदा है, रहन सहन दे विच, खाण पीण दे विच, उठण बैठण दे विच, उसनूं भी असी सीखना ही कहंदे हाँ। मीनस लर्निंग a process that leads to change which occurs as a result of experience and increase the potential of improved performance and future learning means कि असी कुछ ना कुछ सीखते ही हाँ। the process of gaining knowledge and expertise ਇਹਦਾ सिंपल मतलब ये है कि लर्निंग का कंसैप्ट कि असी की सीखते हाँ। ठीक है, की सिचुएशन है, की सीखना है। बचपन तो ही असी कई गल्लां सीखते हाँ। उठना किद्दां है, बैठना किद्दां है, साडा रहना सहना, वो हर एक चीज़ जिहड़ी है उसनूं असी लर्निंग कहते हाँ। चाहे वो साडी नॉलेज होवे, साडे बिहेवियर च होवे। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसनूं असी सीखना कहते हाँ। टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स दे विच साडे कोलों बेसिकली 3 तरह दियां टाइप्स है। विजुअल लर्निंग, ऑडिटर लर्निंग, किनेस्टिक लर्निंग। विजुअल नाम तो ही तुसी समझ सकते हो। विजुअल लर्निंग का मतलब की है वी यूज़ विजुअल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्चर्स एंड सीइंग इनफॉर्मेशन। मीनस कि साडे कोल असी किसी भी चीज़ नूं देख के, साडे कोल ग्राफ्स है, कोई चार्ट है, कोई पिक्चर है, असी उस पिक्चर नूं देख के असी कुछ सीखते हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिवें कि असी देखते हाँ कि डस्टबिन पिया होया है, डस्टबिन के उत्ते एक फोटो बनाई होएगी यूज़ मी करके। ठीक है, मीनस उस तो असी की सीखते हैं कि सानू जो भी कचरा है ਜਾਂ कुछ भी है वो असी डस्टबिन विच पाना है। ठीक है, यही सीखते हैं। ठीक है, हुण इदां ही साडे कोलों असी ये चीज़ां बचपन तो ही सीखते हैं। छोटे हुंदे ही सीखते हैं कि डस्टबिन साइड ते पिया होया है, तुसी कोई भी रैप करके कुछ भी चीज़, कोई टॉफ़ी खा के ਜਾਂ कुछ भी तुसी खांदे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟਸ ਕੀ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਇਨਪੁੱਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਿਸ, ਮੇਅਰ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਿੰਬਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਸਕੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਫੈਕਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਬਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਵਰਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਰਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੌਗੀ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੌਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੌਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਬਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ, ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥਸ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸਿਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਦਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ। ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਡ have the highest IQ in the room, but if he has not been exposed to basic information that relates to the lesson, he will have difficulty learning. ठीक है, अगर किसी बच्चे का IQ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਹੌਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਤੋਂ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੇਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ 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 ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਸ ਬਣਾਂਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੈਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸੈਡਨੈਸ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਡਨੈਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸ਼ੌਕਸ, ਮਿਸਟੇਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ 12th ਕਲਾਸ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ 12th ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਟੋਪਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।